अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं शफकत आवान एडवोकेट अपने प्रोग्राम पंजाब दी वंड दे नाल तुहाडे कोल हाज़र हाँ। मैं अज एक नवी जगह जा रहा जी। नवी जगह इस लई कि यह तुहाडे लई नवी हैगी। मेरे देखने वाले गड़े चढ़ते पंजाब वाले मेरे मित्र गड़े मेरे सज्जन किड़े मेरा प्रोग्राम देखते है। मैं जा रहा जी बहादुर नगर फार्म इनू कहते है। पार्टीशन तो पहले इनू माला सिंह दा स्टड फार्म कहते सी। उत्थे असी जावांगे। उत्थे इन्हां दे बारे च इसकी तारीख हैगी कोई थोड़ी जी वो पुछांगे असी। और बाकी उत्थों तुहानूं मैं उन्हां दे ऑफिसर्स किहड़े हैगे उन्हां दे नाल मिलावांगा। ये अजे असी यंगपुर मेरा जिहड़ा पिंड हैगा उहदी हदूद च हैगे असी। और इस सामने तुहानूं गेट नज़र आ रहा हैगा, ये बोर्ड लग्या होया ते जी इहदे ते लिखिया होया वे आगाज़ हदूद तहकीकात अफजाइश हैवानात बहादुर नगर फार्म। यह भी बोर्ड लो ही लिखा होया जी। आगाज़ हदूद इदारा तहकीकात अफजाइश हैवानात बहादुर नगर फार्म। इनू बहादुर नगर अल्लाह जी इत्थों इहदी ज़मीन शुरू हो गई। असी इहदे रकबे के बारे च भी किहड़ा इहदा रकबा वे किन्ने मुरब्बे हैगे वो भी पुछांगे असी। और यह दो चक किहड़े ने ना जी दो पिंडां दा पिंड है वे 36 ते 37 GD गुगेरा डिस्ट्रीब्यूटरी दे नहर के नाँ से ये पिंड है। उहदा ही पानी इन्हों लगता है। तो मेरा पिंड किहड़ा वे वो 38 GD है। उहदे नाल यंगपुर लग्या होया वे। ये 36 37 बहादुर नगर फार्म माला सिंह स्टड फार्म जिन्हों कहते सी। ये असीं उत्थों जा रहे हैं जी। साढ़े सज्जे ते खब्बे ये उन्हों दी छोटी जी बहुत प्यारी मस्जिद जी एक। साडा स्कूल भी इत्थे हुंदा सी। असी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल भी जाईदा सी। कभी सैकल ते चले जाना, टांगे ते चले जाना। हुण ते साडे अपने पिंड च हाई स्कूल बन गया। बाकी गल्लां जी उत्थे जाके पिंड बहादुर नगर दा जी। ते लैफ्ट साइड ते साडे इस सामने आ गया जी ये पिंड नूं रस्ता चला जांदा ते ए जी वेलकम खुश आमदीद जी। चलो जी असी अंदर जी बहादुर नगर फार्म किहड़ा वे उहदे असी अंदर दाखिल हो गए। मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है जी। इधर शेड बनी हुई हैं। यह जी जामिया मस्जिद जी पिंड ते इत्थे बहादुर नगर फार्म इंस्टीट्यूट भी इत्थे हैगा वे कॉलेज जी। अच्छा जी शाकिर साहब सानू है ना माला सिंह जिहड़ा हुण बहादुर नगर फार्म हैगा इहदी थोड़ी जी हिस्टरी दसो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी हिस्टरी दसांगा जी। मेरी 36 साल इस फार्म ते सर्विस हो गई है। मैं 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ MPhil करके इस फार्म ते एज ए फार्म ओवरसीयर एग्रीकल्चर ऑफिसर इस वक्त मैं एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर फॉडर क्रॉप काम कर रहे हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक बिफोर पार्टीशन जो कलोनाइजेशन हुई है 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ये जो LCBD नहर लोअर बारी दुआब निकाली गई है उस वक्त ये इलाके जिहड़े आबाद हुए हैं। तो इस फार्म का रकबा है जी वो 3050 एकड़ के करीब है। तो ये रकबा जिहड़ा राय माला सिंह बहादुर नूं राय बहादुर का खिताब मिलिया सी ते उन्हां दी मलकीयत सी। ਜਦੋਂ कि साहीवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ नहीं ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀਪਾਲ ਮਰਬੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਾਰ ਡੇਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਕਬੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੱਕਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ 36 ਤੇ 37 ਜੀਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਆਨਰਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ? ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ, ਕੋਈ ਜਬੋਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾएं ਬਾएं ਦੂਜੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1903-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ 54,85,708 ਰੁਪਏ 2 ਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਰਾਏ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਬੋਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਏ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੈਸੇ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬਫਲੋ ਵੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੀਪ ਗੋਟ ਵੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1179 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਪਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ 6 ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕੂਵਤੇ ਮੁਦਾਫਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਬਰੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਦਰ ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬਹਾਦਰਨਗਰ ਫਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅਮਰੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਪ ਗੋਟ ਦੀ ਬਰੀਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਾਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਰੀਡ, ਬਫਲੋ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡ, ਤੇ 2 ਹੀ ਨੇ। तो सारे जानवर लिया के रखे ने ताकि बंदा को आए विजिट वेखे तो आन मतलब आन के फिर लैब डिवेलपमेंट होगी 1965 LPR लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सर्च इंस्टीट्यूट बन गया, डेयरी अलहदा होगी, ਉੱਥੇ ਵੂਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ 8-9 ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ LPR ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਹ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 8-9 ਸ਼ੋਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ताकि सारे जो टैसट ने लैब डिवेलप की गई ताकि उनके वूल का मिल्क का उनकी बीमारियां का उन्होंने मुताबिक जो टैसट किए जान तो जो 10-12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोग आते हैं वो इतों टैसट कराउन तो उन्होंने फायदा पहुँचे। अच्छा, तो इत्थे किहड़ियां क्लासेस होंदियां ने असिस्टेंट वैटनरी दियां, उहदे बारे थोड़ा? हाँ जी, ये 1988 के तकरीबन अदारे की बुनियाद रखी गई है तो ये 8 एकड़ के बनाया गया है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ VA ਦਾ LA ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, AI ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ, ਪੈਡੀਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ SPO ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ 3050 ਏਕੜ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1179 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 307 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ। ਕੋਈ 55 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗਾਤ ਨੇ, ਔਰਚਿਡ ਦਾ, ਮੈਂਗੋ ਦਾ, ਗੁਆਵੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੀਪ ਗੋਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 100 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ, ਬੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਿੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਡਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਪ ਗੋਡ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਡਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਨੇਪੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਠੇਕੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਟਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ -5000 ਰੁਪਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 5000 ਪਰ ਏਕੜ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਯੰਗਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਹਿਦਾ LPR ਸਾਡਾ ਲਹਿਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਦਾ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਸਰਚ ਅਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ, DSA ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ LESA ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਫਾਡਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਡਰ ਸੋਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਡ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 17 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਧੇਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡੋਂਕੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ TV ਤੇ ਜੀ ਸਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੋਈ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਡੋਂਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡੋਂਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ KPK ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੋਂਕੀ ਆਲ ਓਵਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਦਾ ਖੌਤੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 36 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ 36 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਡੇਢ ਉਮਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ? ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਦੂਸਰੇ ਰਕਬਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1988 ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 1988 ਚ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ 1987 BSc ਆਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੀਨ ਦਾ ਐਂਗਰੋ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੀ 53.452 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ 10 ਅਜ਼ਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਫਾਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਮ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਫਾਰਮਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿਹਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੀਨ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਐਂਗਰੋ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਰ ਏਕੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ पैदावार का। हाँ जी लो जी बहुत शुक्रिया जी। तो आखिर तो मैं कहूँगा मानना कि जहाँ को गुलशन ना कर सके हम कांटे तो कुछ हटा दिए जो मेरे बस में थे। क्या बात है। बाग के माली जब बाग की रखवाली नहीं करते तो मौसमी बहारों के उस खेत की हरियाली नहीं करते। क्या बात है। तो मैं सलूट पेश करना सर तुहानू पाकिस्तान जिंदाबाद किसान भाई जिंदाबाद साडा किसान बहुत भोला बहुत। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। जी राना साहब साहब थोड़ा दस्यो जी इन्फॉर्मेशन दे। जी ये हमारा LPSL सेक्शन है और यहाँ पे हमारी जो है वो 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसमें हमारी न्यूट्रिशन लैब है, PCR लैब है, हेल्थ लैब है, मीट एंड वूल लैब है। ठीक हो तो यहाँ पे जो है वो रूटीन टेस्ट हमारे होते हैं और न्यूट्रिशन लैब जो हमारी है वो रेफरेंस लैब है। साहिवाल डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न जो है वो हमारे पास है। वहाँ के जितने भी रेडेड सैंपल हैं वो हमारे पास आते हैं और उनका हम जो है वो विदिन 7 डेज़ एनालिसिस करके वो मुतलका जो ऑफिसर है उसको भेज देते हैं। तो ये जो है ये हमारा सेक्शन जो है इसको हम लाइव स्टॉक स्पोर्ट लैब्स के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा इतों अलावा ये तो अलावा होर किहड़ी जगह ते हैगा पंजाब च? इसके अलावा हमारा जो है वो कादराबाद है इंस्टीट्यूट, उसके बाद हमारा
पत्तोकी का इंस्टीट्यूट है, उसके बाद हमारा जो है वो जंगीराबाद है, वो फाजिलपुर है। ਅੱਛਾ जो ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ कि- ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਹੈ नहीं, सब में तो नहीं है। हाँ। और ये पंजाब में जो है वो जैसे हमारी लाहौर में लैब हैं और जो बहादुर नगर की लैब हैं, युवास में हैं, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में हैं जो है इंस्टीट्यूट में हमारी लैब है। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ जी ये हमारी NIR लैब है और ये जो ऑपरेटर है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं NIR। ये 45 सेकंड में जो है एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस परफॉर्म कर देता है। अगर हम वेट केमिस्ट्री से करेंगे तो वो 3 से 4 रोज़ में जो है वो टेस्ट कंप्लीट होता है। यानी कि लेटेस्ट है जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये अभी मैं आपके सामने एक टेस्ट जो है वो करता हूँ, आप देखिएगा। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ये सोयाबीन मील है। ਅੱਛਾ ਮੀਲ ਹੈ हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੀਲ ਹੈ हाँ जी, ये हमारी ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ये हमें इसकी क्वालिटी और इसके जो पैरामीटर हैं जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कि इसमें फ़ैट कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, फाइबर कितना होना चाहिए, सही। ऐश कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो बता देगा। तो इस तरह ये अभी मैं टेस्ट लगाता हूँ आपके सामने। ये आइकॉन है सोयाबीन का, ये सोयाबीन में हम चले गए और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये अभी आप देखेंगे जो 45 सेकंड में जो है वो टेस्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕਿਤੇ जी इसकी तो बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और जो हमारे सप्लायर थे उन्होंने बाकायदा हमें इसकी ट्रेनिंग दी थी। अच्छा और फिर उसके बाद जो है वो हम इसका रूम टेम्परेचर जो है वो 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। और उसके बाद ये देखें आप, लो ये बोर्ड आ गई है ये 42 होनी चाहिए प्रोटीन, ये जाती है 45 तक। अच्छा और ये 45 इसकी 45.01 प्रोटीन है। जी मॉइस्चर इसका है 10.59, 12 के नीचे नीचे हमें लेना होता है। अच्छा और फैट इसकी जो है 3.77 और क्रूड फाइबर इसका है 4. यानी कि एक्यूरेट है हाँ बिल्कुल जी, ठीक है ये गाड़ी जो है ओके है। क्या हाँ बात जी। ਸਹੀ तो इस ਅੱਛਾ तरह- ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ जी। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ जी जो हमारी यहाँ पे फील्ड मिल है वो पूरे पंजाब को राशन जो है वो देती है। जी जी तो इस तरह जो है वो सारे जितने टेस्ट होते हैं उन गाड़ी को उतारने से पहले उस चीज़ को हम चेक करते हैं, इंग्रेडिएंट्स हम चेक करते हैं पहले। सही ट्रक लोड अनलोड करना होता है चेक करने के बाद, ठीक। क्योंकि क्वालिटी को भी हमने देखना होता है। अगर लो क्वालिटी का कोई माल आता है तो उसको हम फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं, गाड़ी वापस भेज देते हैं। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਮਿਲ ਹੈਗੀ जी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ये हमारे पंजाब के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं लाइफ स्टॉक के, वहाँ पे तमाम इंस्टीट्यूट को यहाँ से ही राशन जाता है। अच्छा उसमें ड्राई राशन होता है, डेयरी राशन होता है, शीप एंड गोट राशन होता है, ब्रीडिंग राशन होता है, TMR होता है, टोटल मिक्स राशन। तो ये तकरीबन 6-7 किस्म के जो वनडे बनते हैं यहाँ से, वो फिर सप्लाई जाती रहती है। जैसे जैसे डिमांड आती है वहाँ से, तो वहाँ पे जो है वो यहाँ से भेज दिया जाता है। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਟ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ नहीं ये उसके बाद जो है ये सारी इस्टेब्लिश हुई हैं। ਅੱਛਾ और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बड़ा काम किया है। 80s में, 70s में, 90 में आगे अभी भी तक जो है बाकायदा वो यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके आए हैं। ਸਹੀ तो ये उस टाइम पे तो नहीं थी जो लेबॉर्ट्रीज। तो ये जब हमारा ये इंस्टीट्यूट
इस्टेब्लिश हुआ है। तो उसके बाद ये सारा जो था वो इसको जो है वो PCR लैब भी बनाएगी, जहाँ पे न्यूट्रिशन लैब भी और मिल्क लैब भी है, हेल्थ लैब भी है। तो इस तरह ये अब जो है तकरीबन हम जो है यहाँ पे लोगों को भी फैसिलिटेट करते हैं और जहाँ पे जो हमारे रूटीन के सैंपल होते हैं वो हम नॉर्मली यहाँ पे चेक कर रहे होते अच्छा राना साहब कितने स्कूल पढ़ीदा ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਸੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ जी जी। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਡਾਲੇ ਡੁਲੇ ਉਹ FAO ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हाँ जी, वो एक प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का, तो उसके साथ जो है वो गाड़ियाँ भी यहाँ पे आई थी। तो ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹ FAO ਦਾ वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का था वो प्रोजेक्ट। तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने अपने एग्रीकल्चर का थे, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड थे उनका काम। ਅੱਛਾ ਜੀ तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया है। ਸਹੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ मेरी 30 साल जॉब हो चुकी है यहाँ पे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ जी जी ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ जी जी। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ये हमारी जो है ये यहाँ पे हम वेट केमिस्ट्री करते हैं। सबसे पहले जो सैंपल हमारे पास आता है उसका जो है हम ड्राई मैटर निकालते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी प्रोटीन, ऐश, फाइबर और ईथर एक्सट्रैक्शन का जो है प्रोसेस वो इस लैब में होता है। ये जो काम है ये तकरीबन जो है 3 दिन लग जाते हैं, है ना, 3 से 4 रोज़। तो ये वाला काम जो है वो पहले जो हमने देखा था मशीन पे वो 45 सेकंड में कर देती है। वहाँ पे हम असेस कर लेते हैं कि आया ये जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं क्या ये क्वालिटी वाइज ठीक हैं। तो अगर लोड अनलोड गाड़ी करवानी तो उसी बेस पे हम करा दें। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी टेस्ट करते हैं और यहाँ पे जेरडॉल अपरेटस है, मफल फर्नेस है और क्रूड फाइबर का अपरेटस है, इस तरह एक्सट्रैक्शन का है। ये हमारे जो हैं साथ ही लगे हुए हैं ओवन, वहाँ पे हम जो है वो सैंपल ड्राई करते हैं। जहाँ पे जो है उसका ना मॉइस्चर वगैरह चेक करने के लिए सैंपल को 36 से 48 मिनट रखते हैं। बस ऐसे साफ करके ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜੀ अच्छा जी ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੀ यहाँ पे हमारे जो है वो रूटीन में जो हमारे अपने एनिमल जहाँ के लाइफ स्टॉक के तो उनके हम जो है वो सैंपल लेके आते हैं मिल्क का और यहाँ पे उसकी हमने फैट देखनी होती है SNFTS और वो सारे जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे हम उसकी प्रोटीन मिल्क की उसमें हमारे जो बफलो के हैं, कैटल के हैं, इस तरह हमारी गोट के सेक्शन है तो उधर से हम जो है मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं हमारी गोट की, वहाँ से भी हम सैंपल। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੋਈ है नहीं अभी माशाल्लाह स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। हमारे डॉक्टर साहब जो अभी आए हैं उन्होंने मुख्तलिफ ब्रीड्स ली हैं और भी तो अच्छी खासी तादाद है माशाल्लाह यहाँ पे। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ अस्सलाम वालेकुम जी इधर अपना दसिया जी तुसी ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ सर जी ये हमारी हेल्थ लैब है। इसमें हम अपने जो हमारे फार्म के जानवर हैं हम उनके वीकली और जो हमारे हफ्तावारों के टेस्ट होते हैं उनके हम जानवरों के सैंपल लेते हैं। उनमें हम ब्लड के सैंपल हैं, फीकल के हैं, मिल्क के हैं, उनका हम उनका टेस्ट वगैरह करते हैं। उनकी अगर कोई बीमारी है तो उनकी ट्रीटमेंट के तौर पे हम उनका इलाज मुआवजा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट फार्मर जो हैं वो आते हैं, उनके जो उनके घर के जो भी जानवर हैं उनका वो सैंपल लेते हैं। वो फिर हमारे पास आते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपके जानवर में आजकल जो बीमारी है जैसे थलेरिया है, बपेजिया है, एनाप्लाज्मा है, ट्रिप्नोसोमा है,
तो फिर वो अपने मुतलका डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको ये बीमारी बताते हैं, फिर उसका इलाज मुआवजा करते हैं। तो ये जो सैंपल हैं ये जो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, अच्छा, इससे कोई लाभ यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਨੇ ਮਾਲ ਹੈਗੇ ने हाँ, कोई पशु पूरे, ने? हाँ जी जी, उकाड़ा से हमारे पास साहिवाल से भी सैंपल आते हैं, जितने भी नाला खुर्द हैं जो भी इधर के इलाका जाते हैं, तो वो फ्री ऑफ कास्ट जो किसान हैं या फार्मर है वो अपने जानवरों का यहाँ पे फ्री टेस्ट करवाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। जी जी। इसके अलावा हमारे पास जो गोरी पाल हजरात हैं उनका भी सैंपल आते हैं, उनमें वरसीला वगैरह देखते हैं। अच्छा, उनके ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ? फ्री, हाँ जी, उनके भी फ्री है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? फवाद। ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ जी ਹੈ जी 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 ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। जी जी जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲੈਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਕਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 8 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਐਂਡ ਵੂਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਨੋ ਆ, ਲੋਹੀ ਆ, ਖਜਲੀ ਹੈ, ਕੋਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿੰਚਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੂਲ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੂਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੂਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਟਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਟਿਪੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਹੈ ਮੈਡੂਲੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਡੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 에ਅਰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਵੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੂਲ ਵਾਲਾ ਲੈਬ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ % ਟਰੂ ਫਾਈਬਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨੇ % ਹੈਟਰੋਟਿਪੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਡੂਲੇਟ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਲ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਹਾਦਰਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ, ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਓ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਓ,
ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੂਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵੂਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣਗੇ rate ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੂ ਅੱਛੀ ਵੂਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਫ ਕੋਰਸ ਵੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ।